प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰਭੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ खास तौर पर उन्होंने समर्थकों के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप के नाल खड़े सी और जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अज अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया है। जी हाँ, कमला हैरिस के नाल बहुत तकड़ा मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप का चलिया। इन्हों दोनों के मुकाबले दे विच जबरदस्त टक्कर देखने मिली। इस विच दोनों का फसवा मुकाबला भी सीगा। एक गल ये है कि कमला हैरिस अगे नहीं रही। कमला हैरिस ने बहुत जबरदस्त मुकाबला जिहड़ा सी डोनाल्ड ट्रंप नाल कीता, पर कमला हैरिस 226 सीटां तक ही सीमित रह गई, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो सी 277 सीटां दे नाल अगे वध गए। सो बहुत बड़ी गल है। इस तो बाद डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन जिहड़ा है वो आने वाला है और उन्होंने प्रशासन के आने नाल हुण बहुत सारी अटकलां लगाईयां जा रही ने, बहुत सारी गल्लां कीतियां जा रही ने। हुण उन्हां लोकां नूं भी चिंता पै चुकी है जो इमीग्रेशन के मुद्दे नूं लैके डोनाल्ड ट्रंप नूं जिताना नहीं सी चाहते। सो हुण इमीग्रेशन का मुद्दा जिहड़ा सी शुरू तो अहम मन्निया जा रहा है अते हमेशा ही रैलियां दे विच संबोधन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे नूं चुकिया है, जबकि अमेरिका दे विच इमीग्रेशन का मुद्दा इस करके भी अहम है क्योंकि अमेरिका दे विच बहुत सारे गैर कानूनी लोग उत्थे वास कर रहे हैं। उन्हां दे लई खास जिहड़ा नीतियां नूं तैयार करने की गल कही गई सी। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप सरकार जिहड़ी है वो बन चुकी है और इन्हां दे बनदे ही हुण की कुछ बदलाव होणगे ये तो आने वाला वक्त दसेगा, क्योंकि 20 जनवरी नूं डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े ने राष्ट्रपति अहुदे ते सौ चुकणगे और इस तो बाद अपने कार्यकाल नूं शुरू करनगे। अमेरिका की सत्ता जिहड़ी है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आने वाली है। इस गल का जश्न उन्होंने समर्थक बड़े धूमधाम के नाल मना रहे हैं और जित मगरों ट्रंप अपने समर्थकों विचकार पहुंचे और उन्होंने संबोधित किया। ट्रंप का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि ट्रंप इस चीज़ को लैके बहुत खुश ने। स्टेज उत्ते उन्होंने परिवार के नाल देखा जा रहा है, परिवार के नाल लोगों को मिल के संबोधन कर रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। ट्रंप ने इस उत्ते कहा कि एक इतिहास का सब तो महान राजनीतिक पल है। इस दौरान उन्होंने अमरीकी लोगों का धन्यवाद किया, कहा कि मैनू खुशी है कि मैनू एक बार फिर अमेरिका की सेवा करने का मौका मिला। इस नाल ही उन्होंने कहा कि मैनू तुहाडे ते बड़ा मान है। ट्रंप वालों धन्यवाद करन मौके स्टेज ते पत्नी समेत उन्हां दा पूरा परिवार हाजिर सी। ट्रंप तो बाद नवे बने उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी संखेप धन्यवादी भाषण दिता। उन्होंने कहा यह जित अदुती और इतिहासक है, असीं अमेरिका की बेहतरी लई काम करांगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधन करते हुए ये कहा कि पल इस देश नूं फिर तो मजबूत करन च मदद करनगे। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच कन्वेंशन सेंटर च अपने संबोधन च ट्रंप ने कहा, मैं हर रोज़ तुहाडे लई लड़ांगा अते अमेरिका लई सुनहरी युग लियावांगा। ऐसी बहुत सारी गल्लां जिहड़ियां ने ट्रंप वालों इस स्पीच दौरान कीतियां गईयां ने। तुहानूं दसवां जित तो बाद इस स्पीच जिहड़ी दित्ती गई सी और इस स्पीच दौरान भी बहुत सारी तादाद विच उन्हां दे समर्थक उत्ते पहुंचे अते उन्हां नूं संबोधन किया अते लोकां नूं धन्नवाद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुशी जाहिर की। फिलहाल उन्होंने इस मौके ते डांस भी किया। इस गल तो साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इस समय बहुत ज़्यादा खुश ने, उन्होंने परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके लोगों को कहा कि जो कुछ वादे उन्होंने लोगों के नाल कीते सी उन्होंने सारे वादियां नूं पूरा करनगे ते उन्होंने लोगों के लिए लड़नगे अते हर रोज़ उन्होंने बारे सोचणगे। फिलहाल फैसलाकुन बनने तो बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा के विच समर्थकों को कहा कि मैं तुहाडा 47वां राष्ट्रपति हाँ, यानी 47th राष्ट्रपति अमेरिका का बनया है डोनाल्ड ट्रंप। अजिही सियासी जीत पहला कदी नहीं देखी गई। ट्रंप ने अपने समर्थकों का धन्यवाद करदिया इसनूं अमरीकी लोगों की वड्डी जीत दस्सिया है। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country.
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ H1 ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ H1 ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਰੰਪ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਖਾਸ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਯਾਨੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਓਰ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੇ ਮੈਂ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 48 ਯਾਨੀ 48 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34% ਜਾਂ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰजेस ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਸ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਯਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਖਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੱਢਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੱਢਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ
ਔਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਏਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। ਉਧਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ IT ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਰੰਪ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਬਣੇਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ 2016 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਓ। ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਓ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਓ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਲਾਵਤਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਯਤਨ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੁਖ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ 10 ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ LGBT
क्यों नागरिकां लई कानूनी सुरक्षा ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ और ਉਹ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਜੋ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਇੰਧਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਇੰਧਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜੋ ਟੈਕਸ ਆ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਜੋਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਰੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋਬ ਦਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟਸ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।